जय मुरलीधर विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 गणित प्रकरण 2 जेनु नाम है पूर्ण संख्याओं। जेमां आपणे आगला विडियो में जोई गया था, घणा बधा टॉपिक विषे अभ्यास करी गया था। आगळनी संख्या, पाछळनी संख्या। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो अहींया स्वाध्याय 1.1 नी अंदर 2.1 नी अंदर आपणे आगळनी संख्या अने पाछळनी संख्या विषे अभ्यास करीशुं। त्यारबाद नानी संख्या अने मोटी संख्या कई छे तेना विषे अभ्यास करीशुं। ओके, तो आपणे जोईए के स्वाध्याय 2.1 नी अंदर प्रश्न नंबर 1 के 10,999 पछीनी तरत आवती 3 प्राकृतिक संख्याओ लखो। ओके विद्यार्थी मित्रों, प्राकृतिक संख्या आपणे जोयुं हतुं एटले के n वडे दर्शाववामां आवतुं, जेनी शरूआत छगड़िया कौंसमांथी 1, 2, 3 एम करता करता अनंत सुधीनी थती हती। ओके विद्यार्थी मित्रों, अने आपणा चेप्टरनुं नाम छे पूर्ण संख्या एटले के एने w वडे दर्शाववामां आवतुं, एटले के एनी शरूआत छगड़िया कौंसमां 0 थी लईने 1, 2, 3 एम करता करता अनंत सुधीने आवती हती। ओके विद्यार्थी मित्रों, n छे प्राकृतिक संख्या छे अने w छे पूर्ण संख्या छे। जे w नी अंदर प्राकृतिक संख्या बधे बधी आवी जाय छे। आ एक वस्तु खास करीने याद राखवानुं छे। पूर्ण संख्या नी अंदर बधी ज प्राकृतिक संख्याओ आवी जाय छे। ती सिवायनी एक वधारानी संख्या छे 0, ए पूर्ण संख्यामां आवशे। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो प्रश्न नंबर 1 में आपने 10,999 पछी शब्द आव्यो एटले आपणे प्लसनी निशानीनुं आपणे याद राखवानुं छे। जो पहला शब्द आवे तो माइनस निशानी याद राखवानी, बरोबर छे। शुं याद राखवानी? माइनस। पछी आवे तो प्लस ने पहला आवे तो माइनस। आ वस्तु आपणे आगला विडियो में शीखी गया था। तो प्रश्न नंबर 1 में 10,999 पछी तरत आवी 3 प्राकृतिक संख्या लखवानी छे। तो जोईए, तो 10,999 में 1 उमेरू तो 9 में 1 उमेरू तो 10 वधी 1 पाछा 10 आव्या वधी 1 तो पाछा 10 वधी 1 अने अहींया 1 तो 11,000 थी पछीनी 11,000 संख्या आवी, बरोबर छे। आ पहली संख्या मळी, आनी अंदर वत्ता 1 करूँ तो 11,101, बरोबर छे। 11,101 में 1 उमेरू तो आपने 11,102 मळशे। जे मित्रों आपणे प्रश्न नंबर पहलानो फाइनल आंसर जे आपणे जोई रह्या छे 11,000, 11,101, 11,102 आवेलो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 के 10,001 अपने संख्या आपेली छे। 10,001 ना पहला तरत आवती 3 प्राकृतिक संख्याओ लखो। कयो शब्द वापरेलो छे विद्यार्थी मित्रों? पहला। तो अहींया आगळ पछी है तो अहींया अत्यारे छे ई पहला छे। कयो छे? पहला शब्द वापरेलो छे। तो आपणे बादबाकी करवानी, एमांथी 1 माइनस करवानो रहेशे એટલે આપણને એના પછીની સંખ્યા મળશે। તો આપણને કઈ સંખ્યા આપેલી છે? 10,001। 10,001 मांथी हूँ 1 माइनस कर नाखूँ तो आपने 10,000 मळशे। 10,000 मांथी 1 माइनस करूँ तो 9,999 मळशे अने एमांथी 1 माइनस करूँ तो 9,998 मळशे। एटले के 10,101 पछीनी 3 पूर्ण संख्याओ आपणे जोई छे। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 नी अंदर के सौथी नानी पूर्ण संख्या कई छे? प्रश्न नंबर 3। ओके विद्यार्थी मित्रों, के सौथी नानी पूर्ण संख्या कई छे? तो आगळे आपणे जोयुं हतुं के w नी अंदर पूर्ण संख्या में शरूआत क्यांथी थाय? 0 थी लईने 1 पछी 2 एम करता करता अनंत सुधी असंख्य, एटले के शरूआत कई सौथी नानामां नानी संख्या कई थई? 0। तो आपणे लखी शकीए के सौथी नानी पूर्ण संख्या 0 छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में शुं लखेलुं छे के संख्याओ
32 અને 53 વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ લખવાનું, એટલે કે 32 અને 53ની વચ્ચે જેટલી સંખ્યાઓ આવે છે એ આપણે લખવાની. આ બંનેની વચ્ચે જે સંખ્યા આવે છે એ આપણે લખવાની છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 32 અને 53 વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ જણાવો છે. આપણો પ્રશ્ન નંબર 4 છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 કે 32 અને 53 વચ્ચે આવતી પૂર્ણ સંખ્યાઓ નીચે મુજબ છે. તો કઈ કઈ છે? તો કે 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 અને 53 અહીંયા છે. બરાબર છે. 32 અહીંયા છે. શરૂઆત ક્યાંથી છે? 33 અને 52 પછી આવે 53, એટલે કે છેલ્લી સંખ્યા 52. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટોટલ આપણને આટલા આંકડાઓ મળશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 32 અને 53ની વચ્ચે આટલા આંકડાઓ મળશે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન નંબર 5 છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓ પછી તરત આવતી સંખ્યા જણાવો. પછી શબ્દ આવ્યો, પછી એટલે આપણે એક ઉમેરવાનો થાય, એટલે કે પ્લસની સાઇન કરવાની થશે. બરોબર. પછી શબ્દ આવે એટલે આપણે મોટી સંખ્યા લખવાની થશે. અને જો પહેલા શબ્દ આવે, અહીંયા લખેલું છે પહેલા શબ્દ આવે તો આપણે માઇનસ કરવાની, એટલે કે નાની સંખ્યા લખવાની થશે. આપેલી સંખ્યા કરતાં નાની સંખ્યા. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 5ની અંદર કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓના પછી તરત આવતી સંખ્યા જણાવો. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની અંદર આપણને ચાર રકમો આપેલી છે. એ ચારે ચાર આંકડા જે આપેલા છે એની પછીની રકમ આપણે જોવાની છે. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. પહેલું આપણને આપેલું છે 24,40,701. તો એનાથી મોટી સંખ્યા થશે 701 કરતાં મોટી કઈ થાય? 701માં 1 ઉમેર્યું તો 702. તો એનાથી મોટી થશે 24,702. તો તમે જોઈ શકો છો. ઓકે પછી પછીની સંખ્યામાં શું કરવાનું? 1 ઉમેરી દેવાનું. પછી શબ્દ આવેલો હોય તો 1 ઉમેરવાનો, એટલે કે મોટી જે આપેલી સંખ્યા છે એનાથી મોટી સંખ્યા લેવાની રહેશે. ત્યારબાદ છે 1,01,199. પછી આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 1 ઉમેરીએ તો અહીંયાથી જે 200, એટલે કે 1,00,200. આનાથી મોટી સંખ્યા આ થાય, એટલે કે 1,01,119 પછી 1,02,000 સંખ્યા આવશે. ત્યારબાદ સી 10,99,999. એમાં 1 ઉમેરીએ તો કેટલા? 10,99,999 જે છે એમાં 1 ઉમેરીએ તો 11,00,000 થઈ જાય. આની પછીની સંખ્યા તરત કઈ આવશે? 11,00,000. એટલે આપણો જવાબ શું થશે? 11,00,000. ત્યાર પછી છે ડી 23,45,670. એની અંદર આપણે પછીની સંખ્યા, એટલે કે 1 ઉમેરવાનું થશે. તો 670, કે 70માં 1 ઉમેરીએ તો 71 થાય. તો એને પછીની આના પછીની આપણને સંખ્યા મળશે 23,45,671, જે આપણો ફાઇનલ આન્સર છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 6. ક્વેશ્ચન નંબર 6માં શું કહે છે કે નીચે આપેલી સંખ્યાની તરત પહેલાની સંખ્યા જણાવો. તરત પહેલાની એટલે શું? જે આપેલી સંખ્યાઓ છે એમાંથી આપણે એની આગળની, હું એમ કહું કે 2ની પહેલાં શું આવે તો આપણે કહીએ 1. 10ની પહેલાં શું આવે તો આપણે કહીએ 9. 15ની પહેલાં શું આવે તો આપણે કહીએ 14. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે દરેક સંખ્યાઓમાંથી એક ઓછો કર્યો ને, એટલે કે આપેલી સંખ્યા જે છે એમાંથી 1 માઇનસ કરતા જાવ એટલે પહેલાની સંખ્યા મળે છે. તો જોઈએ જે પહેલી સંખ્યા છે આપણને 94 આપેલી છે. 94માંથી, એટલે કે 94 પહેલાં શું આવે તો કે 93. તો આપણે 93 લખેલા છે, એટલે 94માંથી 1 માઇનસ કર્યા એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણો કેટલો આવશે? 93. 10,000 પહેલાં કેટલા આવશે તો કે 9,999. અથવા તો 10,000માંથી તમે 1 બાદ કરો તો આપણો ફાઇનલ આન્સર થશે 9,999.
99. ત્યારબાદ છે 2,08,090. 2,08,090 એમાંથી એની પહેલાંની સંખ્યા શું થાય, અથવા તો તમે એક બાદ કરી નાખો તો એનો આન્સર આવશે 2,08,089. ત્યારબાદ છે 76,54,321. તો 321 એટલે 21 પહેલાં શું આવે તો કે 20. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણી એકની જગ્યાએ શૂન્ય લખવાનું થશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો 21ની પહેલાં 20 આવે તો આપણે ફાઇનલ આન્સર શું થયું કે 76,54,320. આ સંખ્યા છે એ આ સંખ્યા પહેલાં આ આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે આપણે એમ કહી શકાય કે 76,54,321 પહેલાં 76,54,320 આવેલ છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7 કે નીચે આપેલી સંખ્યાઓની જોડીમાંથી સંખ્યા રેખા પર કઈ સંખ્યા ડાબી બાજુ આવશે અને કઈ સંખ્યા જમણી બાજુ આવશે તેને જણાવો તથા તેમની વચ્ચેના કયા ચિહ્નનો ઉપયોગ થશે તે પણ જણાવો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે એક આવું નિશાન આપ્યું છે ને એક આવું નિશાન, આને કહેવાય છે લેસ ધેન, આને કહેવાય છે ગ્રેટર ધેન. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અહીંયા એમ લખું કે 10, અહીંયા લખું 15, તો મોટો આંકડો જે છે એ બાજુ આપણે સંખ્યા લખવાની થશે. એટલે કે જે બાજુ મોટું આનું ખુલ્લું હશે એ બાજુની સંખ્યા મોટી હશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે 10 અને 15 જોયા હતા, તો આની અંદર આપણે લેસ ધેન મૂકવાનું થશે. જો આ સંખ્યાને ઉલટાવી દેવામાં આવે તો કે 15 પહેલાં લખો અને 10 પછી લખો તો નિશાની ઊંધી થઈ જશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આને આવશે કહેવામાં આવે છે ગ્રેટર ધેન. ઓકે, આને લેસ ધેન અને ગ્રેટર ધેન, આ બે વસ્તુ યાદ રાખજો. બે નિશાનીઓ નવી આવેલી છે, એકને કહેવાશે લેસ ધેન, એકને કહેવાશે ગ્રેટર ધેન. બંનેનો મિનિંગ એમ એક જ છે કે મોટી સંખ્યાઓ જે આવેલી હોય એ સંખ્યા તરફ નિશાનીનો એરો ખુલ્લો રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે સંખ્યા નાની હશે એ સંખ્યા બાજુ તીરની નિશાની રહેશે. તો પ્રશ્ન નંબર 7માં જોઈએ. પહેલી છે 530 અને 503. તો 530 અને 503માં મોટી સંખ્યા છે 530, એટલા માટે ખાલી જગ્યામાં મૂકશું આપણે ગ્રેટર ધેન. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ નિશાની છે જે ગ્રેટર ધેનની છે. ત્યાર પછી છે બીજી બે સંખ્યાઓ 330 અને 307. 330 અને 307 બંનેમાંથી કિંમત મોટી છે 370, તો આપણે ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ગ્રેટર ધેન. ત્યારબાદ ત્રીજી રકમ છે 98,765 અને એની અંદર બીજી સંખ્યા છે 56,789. તો અહીંયા 56,000 આવ્યા, અહીંયા 98,000 આવ્યા. તો 56 મોટા કહેવાય કે 98? તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો 98 મોટા કહેવાય, એટલા માટે અહીંયા આવશે ગ્રેટર ધેનની નિશાની. ત્યારબાદ 98,30,415. 98,30,415. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની કરતાં મોટી સંખ્યા અહીંયા આપણને આપેલી છે 1,23,001. તો અહીંયા 98 લાખ છે અને અહીંયા 1 કરોડ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાભાવિક છે કે 1 લાખ કરતાં કરોડની સંખ્યા મોટી કહેવાય, એટલે અહીંયા આપણે લેસ ધેનની નિશાની મૂકેલી છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8 કે નીચે આપેલા વાક્યોમાંથી કયું વાક્ય ખરું અને કયું વાક્ય ખોટું છે તે જણાવવાનું છે. એટલે કે સાચું અને ખોટું આપણે જોવાનું છે. આમાંથી એથી લઈને એમ એટલે કે 13 વાક્યો, એટલે કે 13 સાચા અને ખોટા પ્રશ્નોમાંથી આપણે 13 પ્રશ્નો આપેલા જે છે એની અંદર કેટલા પ્રશ્નો સાચા છે અને કેટલા પ્રશ્નો ખોટા છે તે આપણે જોવાનું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે પ્રશ્ન નંબર એ કે શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાકૃતિક સંખ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય તો કે 1 થી થાય. એટલે આપણે એને n વડે દર્શાવતા હતા.
1 2 3 4 એમ કરતાં કરતાં અનંત સુધીને બધી. તો આ આપણી થઈ પ્રાકૃતિક સંખ્યા. તો અહીંયા આપણને કીધું શૂન્ય એ સૌથી નાની પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાક્ય છે એ ખોટું પડે. શું કામ? કેમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર શૂન્ય આવતું નથી. એટલા માટે પહેલું ઓપ્શન જે આપણો એ છે એ શું થશે? ખોટું. ત્યારબાદ 400 એ આ જે સંખ્યા છે 400 એ સંખ્યા 399 પહેલાં આવતી સંખ્યા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં આવતી 399 પહેલાં શું આવે? તો 398 આવે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 399માંથી એક બાદ કરીએ તો 398 આવે. અહીંયા આપણને 400 દીધા છે તો બી પણ ખોટું થશે. ત્યાર પછી ત્રીજું કે શૂન્ય સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. તો સાચું છે. પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે 0 1 2 એમ કરતાં કરતાં અનંત સુધીને. તો પૂર્ણ સંખ્યાની શરૂઆત 0થી થાય છે. તો સૌથી નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ થઈ? 0. તો ત્રીજામાં આવશે, ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં આવશે સાચું. ત્યારબાદ ચોથો ડી કે 600 એ સંખ્યા 599 પછી આવતી સંખ્યા. એટલે 599 પછીમાં એક ઉમેરો, 9માં એક ઉમેરો એટલે 10 વધી 1, 9 ને 1 10 વધી 1 એટલે 5 ને 1 6 એટલે ટોટલ 600 આવી ગયા. એટલે કે 599 પછી 600 આવે છે. એટલે એનો અર્થ એવો કે ઓપ્શન ડી છે એ સાચું છે. ત્યારબાદ ઈ કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા પૂર્ણ સંખ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે કે એનની અંદર 1 2 3 એમ કરતાં કરતાં અનંત સુધી અને ડબલ્યુ એટલે કે 0 1 2 3 એમ કરતાં અનંત સુધી. તો હવે આપણને એમ કીધું છે કે આની અંદર એમ કીધું છે કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે જોઈ શકીએ કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યાની અંદર આવેલી છે. તો તેની માટે આપણે કહી શકીએ કે દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. એટલા માટે ઓપ્શન ઈ જે આપેલું છે એ સાચું થશે. ત્યારબાદ એફ દરેક પૂર્ણ સંખ્યા પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોયું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે 1થી શરૂઆત થાય છે અને પૂર્ણ સંખ્યા છે 0થી શરૂઆત થાય છે. તો પૂર્ણ સંખ્યા જે છે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાની અંદર કોઈ દી આવે નહીં. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે એફ આપણો જે છે એ ખોટું થશે. ત્યારબાદ જી 2 અંકોની પૂર્ણ સંખ્યાની પહેલા આવતી સંખ્યા 1 અંકની ન હોઈ શકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 2 અંકવાળી સંખ્યા ધારો કે એમ કહું 10 એની પહેલા એટલે પહેલા 10 પહેલા કઈ આવે એમાંથી 1 માઇનસ કરી નાખો તો કઈ મળશે? 9. તો આપણને 1 અંક એટલે કે અહીંયા આપણને 1 અંક મળ્યો તો 1 અંકની ન મળે. તો આપણને અહીંયા તો મળી છે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે જી જે વાક્ય આપેલું છે એ ખોટું. જી વાક્ય જે આપેલું છે એ ખોટું છે. ત્યારબાદ એફ એક એ સૌથી નાની પૂર્ણ સંખ્યા છે. પૂર્ણ સંખ્યાની કે ડબલ્યુની શરૂઆત 0થી થાય છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા આપણને એક સૌથી નાની સંખ્યા કીધી. એક સૌથી નાની સંખ્યા નથી, શૂન્ય સૌથી નાની સંખ્યા છે. એટલે એ જે આપેલું છે એ ખોટું થશે. ત્યારબાદ આ પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1ની પહેલા કોઈ સંખ્યા નથી. એટલે કે એન પ્રાકૃતિક એટલે કે એની અંદર શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? અનંત સુધીની. શરૂઆત 1થી થાય. 1 પહેલાં એ કોઈ સંખ્યા આવતી નથી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલા માટે જે આપણને આ આપેલું છે એ વાક્ય જે છે એ સાચું થશે. ત્યારબાદ છે જે પૂર્ણ સંખ્યા 1ની પાસે તેની પહેલાં આવતી કોઈ સંખ્યા નથી. પૂર્ણ સંખ્યા એટલે કે ડબલ્યુ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેની ડબલ્યુની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? તો કે 0 1 2 3 બરોબર છે એમ કરતાં કરતાં અનંત સુધી. અહીંયા શું કીધું કે 1ની પાસે તેની પહેલાં. 1ની પાસે એટલે કે તેની પહેલાં
પહેલાં એટલે આ સંખ્યા થાય 0 આવે છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા કોઈ સંખ્યા આવતી નથી એમ લખ્યું છે, એટલે કે એનો અર્થ એવો થયો કે જે વાક્ય છે એ પણ ખોટું થશે. ત્યારબાદ છે કે પૂર્ણ સંખ્યા 13 એ 13 છે એ સંખ્યા 11 અને 12ની વચ્ચે 11 અને 12ની વચ્ચે કોઈ દી 13 આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાક્ય આપણને એવું કહેવા માગે છે. તો કે વાક્ય જે છે એ ખોટું થશે. ઓકે ત્યારબાદ છે એલ પૂર્ણ સંખ્યા 0 પાસે તેના પહેલાં કોઈ આવતી કોઈ સંખ્યા નથી. પૂર્ણ સંખ્યા 0 છે એટલે કે ડબલ્યુ જે છે એની શરૂઆત ક્યાંથી, તો કે 0 1 2 3 એમ કરતાં કરતાં અનંત સુધીને 0ની પાસે પહેલાં 0ની આગળ એ કોઈ સંખ્યા આવે છે તો કે નથી આવતી. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ સંખ્યા નથી આવતી એટલે આપણું વાક્ય શું છે કે પૂર્ણ સંખ્યા 0 પાસે તેની પહેલાં આવતી કોઈ સંખ્યા નથી, એટલે એલ જે છે એ સાચું થશે. ત્યારબાદ છે એમ 2 અંકોની સંખ્યા પછી આવતી સંખ્યા હંમેશા 2 અંકની જ હોય છે. સૌથી મોટી 2 અંકની સંખ્યા કઈ કહેવાય, તો કે 99. પછી શબ્દ વાપરેલો એટલે સરવાળો 1 કરો તો 99 1 ઉમેરો તો કેટલા આવશે 100. તો આપણને 3 આંકડાવાળી મળી. તો અહીંયા શું કીધું કે પછી આવતી સંખ્યા હંમેશા કેટલા આંકડાની હશે, 2 અંકની હશે. તો આ વસ્તુ ખોટી છે, આપણને 3 આંકડાવાળી કિંમત મળી. તો એમ જે છે એ શું થશે, ખોટું થશે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.